صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ تمام مسلم مومن مومنات کے لیے، شہدائے راہ مغل اہل بیت علیہ السلام کے لیے اور مرحوم عامر علمدار کے لیے بھی۔ اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ نہیں سبق کیا ہے میں ذرا وہاں نزدیک آئے گا نہیں اتنا زیادہ، بالکل یہاں سے اتنا ڈسٹینس رہنا ہے۔ بابات بلند سوری آج بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ایک منت کی مجلس ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں جو واقعات ہوئے، ظاہر ذہنی طور پہ میں بھی صاحب احساس رہا، لیکن اس کے باوجود میں نے ابھی فرش ادا پہ بیٹھے ہوئے اس مجلس کو ڈیزائن کیا ہے کہ میں دعا سے تقدیر تک پہنچوں گا، تقدیر سے تقسیم تک، تقسیم سے قسمت تک، اور قسمت سے قاسم تک۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا کہنا۔ درود پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا کہنا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ رسول جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے، اے رسول میرے بندے جب تجھ سے میرے بارے میں پوچھے ان سے کہہ دے انی قریب، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں اس کا قرآن نے بیان نہیں کیا۔ موت کو تو کہا کہ شہرک سے زیادہ قریب، لیکن اپنے وجود کو کہا کہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ، اس سے بھی زیادہ قریب، انی قریب اجیب و دعوت داعی اذا دعانی، اور جب دعا کا مانگنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، ماشاءاللہ، میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب و دعوت داعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، ان کو چاہیے کہ میں نے جو ان سے ڈیمانڈ کی ہے، میں نے جو ان کو اطاعت کا حکم دیا ہے، وہ اس کو بجا لائیں، وہ اس پر عمل کریں، ولیؤمنوا بی، اور میرے وعدوں پر یقین رکھیں۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ، میرے وعدوں پر یقین رکھیں، لعلہم یرشدون۔ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے تاکہ وہ ہدایت پائیں، مگر اس مقام پر صحیح ترجمہ یہ ہے لعلہم یرشدون، تاکہ وہ اپنی مرادوں کو پالیں، کیا کہنا، ماشاءاللہ، تاکہ وہ اپنی مرادوں کو پالیں، مگر وَلْيَسْتَجِيبُوا، میرے آرڈر اور کمانڈ پر رسپانس دیں، اس کو لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بھی، مجھ پر ایمان رکھیں، اور پھر وہ اپنی مرادوں کو پالیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے دعا،
اور دعا کے بارے میں مسلسل ٹینس نہیں، ہنڈریڈس نہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں ائمہ علیہم السلام کی، اور صرف دعاؤں کی فضیلت پر نہیں بلکہ جو ائمہ نے ہمیں خزانہ چھوڑا ہے دعاؤں کا، دنیا کے کسی مذہب کے اندر اس کی مثال نہیں۔ میں نے اپنے ابتدائی دور سے کوشش کی تھی کہ براہ راست ان کتابوں کو میں جمع کروں، ایون پاکستان کے دور میں، اور وہ دور ایسا تھا کہ اتنی پرنٹنگ نہیں تھی کتابوں کی، نہ ایران سے اتنی چھپتی تھی نہ لبنان سے، لیکن اس کے باوجود میں نے وہاں سے لے کر آج کے دور تک ائمہ کے دعاؤں کے ذخیروں کو جمع کرنے کی ایک کوشش کی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ائمہ نے جو دعاؤں کے ذخیرے چھوڑے ہیں اس کا 1/10 نہیں 1/5 بھی دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں پایا جاتا۔ یہ ائمہ کی دعاؤں کا خزانہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا بتایا ہوا راستہ حق کا راستہ تھا، ان کا راستہ وہ راستہ تھا کہ جس پر چل کر انسان اپنے معبود کی ایبسولوٹ قربت اختیار کر سکتا۔ ماشاءاللہ، درود پڑھیں محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر یہ دعائیں، اور اس طرح سے دعائیں کہ ارشاد فرمایا کہ الدعا یرد البلا، دعا آسمانی بلاؤں کو رد کر دیتی ہے۔ الدعا یرد البلا ابرمو ابرامن، اگر دعا ایگزیکیوٹ بھی، اگر بلا اور یا حکم الہی ایگزیکیوٹ بھی ہو چکا ہے تو دعاؤں سے وہ برطرف ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا، یہ ہے دعاؤں کی طاقت، یہ ہے دعاؤں کی انرجی، یہ ہے دعاؤں کی عظمت۔ عزیزان گرامی، مت گھبرائیں، اگر آج کا زمانہ انسرٹینٹی کا ہے، آج کا زمانہ اسٹریس اور ڈپریشن کا ہے، آج کا زمانہ اگر انسان پر اس قدر مشکلات کا ہے، اس کے باوجود ان سب پر غالب آنے والی چیز وہ دعا ہے کہ جو بندے کو معبود سے ملاتی ہے، اور ائمہ کی دعائیں کہ جو نہ صرف دنیا میں انسان کی مشکلوں کو حل کرتی ہیں بلکہ آخرت میں ثواب کا ذخیرہ بھی بن جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عجیب و غریب دعا، فلسفہ بھی ہے، دعا بھی ہے، اور عبودیت کا ایک منظر بھی ہے۔ ایک ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ الہی انا رحمتک علی لا تنقصک ومغفرتک والذنوب لا یضرک، پروردگار اگر تو اپنی رحمت مجھ کو عطا کرے تیرے خزانوں کو گھٹا نہیں سکتی۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی اگر تو مجھے رحمت عطا کرے تیرے خزانوں کو گھٹا نہیں سکتی، اور میرا گناہ کرنا تجھ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فاعطنی لما ینقصک واغفر لی لما یضرک، بس مجھ کو وہ عطا کر دے کہ جو تجھ کے تیرے خزانوں کو گھٹا نہیں سکتی، اور میرے اس شے کو معاف کر دے جو تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مسئلے کو اس مقام پر عرض کروں، یہ بہت طویل موضوع ہے، لیکن ریسرچر آج کی ماڈرن اپروچ سے دعاؤں کے فلسفے کو میں مربوط کروں کہ ریسرچرز نے، محققین نے یہ لکھا ہے کہ بغیر غذا کے انسان 40 دن تک سروائیو کر سکتا ہے، بغیر غذا کے، فوڈ کے، بغیر پانی کے 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، بغیر آکسیجن کے، ہوا کے صرف 8 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے، بغیر غذا کے 40 دن، بغیر پانی کے 3 دن، بغیر ہوا کے 8 منٹ، مگر امید کے بغیر ایک پل بھی
होप के बगैर एक पल इंसान जिंदा नहीं रह सकता। सुइसाइड कर लेगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, किसी और को मार देगा। उम्मीद अगर इंसान की जिंदगी से खत्म हो जाए, पूरा निजाम उसकी अंदर का भी मफलूज हो जाए, बाहर का माशरा भी तबाह हो जाए, तो होप और उम्मीद इंसान की जिंदगी में इस कदर अहम है कि उसकी ग़िज़ा से ज्यादा अहम, उसके पानी से ज्यादा अहम, उसकी हवा से ज्यादा अहम दुआओं का मांगना, अपनी उम्मीदों को बांधे रखने का नाम। दुआओं का मांगने वाला अपनी उम्मीदों को बांधे हुए है, और ये ग़िज़ा से ज्यादा अहम है दुआ, उसके पानी से ज्यादा अहम है दुआ, उसकी ऑक्सीजन से ज्यादा अहम है दुआ। क्या इसलिए आइम्मा ने हर मरहले पर, हर मंजिल पर, यहाँ तक कि आपकी बेदारी में नहीं, आपके नींद की हालतों में, आपके सोने की हालतों में, सिर्फ एक एक्टिविटीज में नहीं, यहाँ तक कि आप जो अपने रेस्ट रूम में, वॉशरूम में जाते हैं, 8 दुआएं हैं दाखिल होने की और बाहर आने की। कि कोई भी जिंदगी का मरहला हो, कोई भी जिंदगी का सांस हो, मगर बंदा अपने रब के जिक्र से गाफिल ना रहे। क्या कहना, माशाअल्लाह, क्या दुरूद पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। क्या बात, बंदा अपने रब के जिक्र से गाफिल ना रहे। ऐ शान करीमी मुझे मायूस ना करना, ऐ शान करीमी मुझे मायूस न करना, तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। बेशक बेशक माशाअल्लाह, तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये मुख्तसर सी गुफ्तगू मैंने दुआ पर की, और अब इस दुआ के फ़लसफ़े को तकदीर से मैं रब दूँ। ये शेर भी मैंने पढ़ा। अज़ीज़ान गिरामी, तकदीर क्या है? तकदीर का लफ्ज़ लुगत के एतबार से क़दरा यक़दिरु से निकला है अरबी ज़बान में। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, यानी तकदीर की रात, तकदीर बनाए जाने की रात। क्या कहना, और आपने देखा कि जिस शब में तकदीर बने वो आम दिनों से 1000 महीने अफजल करार। क्या बात है, माशाअल्लाह। मैं एक जुमला कहा है, लेकिन ये सूरह कद्र की इस मकाम की तफसीर भी हो रही है कि तकदीर जिस शब में बन रही है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, वो तकदीर की रात, वो कद्र की रात 1000 रातों से अफजल है। जहाँ कद्र का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने आमतौर पर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल भी किया, सुना क़ज़ाओ क़द्र, यानी कद्र के साथ क़ज़ा भी आता है। कद्र में और क़ज़ा में फ़र्क क्या है? कद्र एक चीज़ को मुतअय्यन करना, इंसान की तकदीर, मखलूक की तकदीर, कायनात की तकदीर, इन सब को वो डिज़ाइन कर रहा है, इस सब को वो फिक्स कर रहा है। लेकिन उसने डिज़ाइन की, उसने फिक्स की, मगर एग्जीक्यूट नहीं की। तो कद्र तकदीर का बनाना और क़ज़ा उसका एग्जीक्यूट करना, उसका एग्जीक्यूट करना। और ये सवाल आपके जहन में अक्सर आ सकता है कि शब बारात जो है 15 शाबान, उसके लिए भी यह है कि तकदीर बनती है, और फिर 23 माह रमज़ान लैलतुल क़द्र वो है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लैलतुल बारात में और लैलतुल क़द्र में 15 शाबान को तकदीर बनती है और 23 रमज़ान को एग्जीक्यूट होता है। उसने डिज़ाइन की और फिर अपनी रहमत से उसको छोड़ दिया कि बंदा इस्तिग़फ़ार कर ले, बंदा दुआ मांग ले, बंदा अपने अमल को तर्क कर दे, तो मैं उसकी तकदीर को बदल दूं, यहाँ तक कि क़ज़ा और क़द्र की रात आ जाए। क्या बात। तो ये फ़र्क है। अजीब व गरीब बात यह है, इसको आप खुद ही समझिएगा, मैं सिर्फ हदीस को बयान करूंगा कि अमीरुल मोमिनीन एक दीवार के नीचे बैठे हुए थे, फैसले कर रहे थे, और दीवार शकिस्ता हो रही थी। एक मरतबा आप उठे, 2 वाक़यात हैं अलग अलग। एक मरतबा वहीं बैठे रहे और लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन दीवार गिर जाएगी। कहा अगर मेरी अजल आई है तो ज़रूर गिरेगी, और अगर मेरी अजल नहीं तो उस वक्त तक नहीं गिरेगी जब तक मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और दूसरी मरतबा यह हुआ कि दीवार गिरने वाली थी, अमीरुल मोमिनीन उस जगह को छोड़कर दूसरे मकाम पर चले गए। कहा या अली, आप क़द्रे इलाही से फरार इख्तियार कर रहे हैं, अल्लाह के फैसले से भाग रहे हैं।
کہا نہیں، افرو من القدر الی قضاء ربی، میں قدر رب سے قضاء رب کی طرف جا رہا ہوں. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا میں قدر سے قضا کی طرف جا رہا ہوں. پہلا واقعہ جو میں نے کوٹ کیا کہ بیٹھے رہے دیوار کے نیچے فیصلے دے رہے تھے، اس کو میں یوں انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ علی کے نزدیک مظلوموں، غریبوں اور محروموں کا فیصلہ دینا اور ان کو جسٹس دینا اتنا اہم تھا کہ پرواہ نہیں تھی کہ دیوار گر جائے، پرواہ نہیں تھی کہ موت آ جائے. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے وسیع ختم رسول کا تو ہی ہے فخر سلف، ہے وسیع ختم رسول کا تو ہی ہے فخر سلف. ہاشمی مطلبی میر عرب در نجف، ہاشمی مطلبی میر عرب در نجف. تارا اترا ہے سمجھ کر تیرا گھر برج شرف، ماشاءاللہ. تارا اترا ہے سمجھ کر تیرا گھر برج شرف. تو رہا حق بطرف ہو گیا حق تیری طرف. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہنا. عزیزان گرامی، تو تقدیر کیا ہے اس کو سمجھانے سے پہلے ایک دعا کا ایک حصہ امام سجاد، امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ارشاد فرمایا امام نے اپنی ایک دعا میں کہ میرے رب، دیکھیے توکل کا یا اللہ کی رضا اور قضا پہ راضی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، ہر شے کو تسلیم کریں. دعا کا مانگنا تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ چینج چاہتے ہیں، کچھ اپنی مرضی چاہتے ہیں. کیا کہنا. جبکہ بندگی کا کمال یہ ہے کہ کوئی آپ کی مرضی نہ ہو، صرف اسی کی مرضی چلتی رہے، آپ اس کو تسلیم کرتے رہیں. دعا کا مانگنا تو یہ بتا رہا ہے کہ کچھ چینج چاہ رہے ہیں. تو اس پیراڈاکس کو امام نے حل کیا کیا کہ میرے رب، میں تجھ سے اس لیے دعا مانگتا ہوں. درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے میرے رب، میں تجھ سے اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ تو نے اپنے بندے کو دعا کے مانگنے کا حکم دیا ہے. کیا کہنا. میں تجھ سے اس لیے اجیب و دعوت دعائی جو میں نے دعا پڑھی کہ مجھ سے دعا مانگے، اے میرے رب میں تجھ سے اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ تو نے اپنے بندے کو دعا کے مانگنے کا حکم دیا ہے. اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی دعا مانگ کر تیری مرضی میں دخل نہ دیتا. کیا کہنا. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو کبھی میں دعا مانگ کر تیری مرضی میں دخل نہ دیتا. تو دعا کا مانگنا اس کی مرضی اور مشیت میں دخل تو دینا ہے، مگر اسی کے حکم کے مطابق. ماشاءاللہ. کیا بات. مگر اسی کے حکم کے مطابق ہے. بے شک. تو اس کائنات کے ذرے ذرے پر، ہر آن، ہر سانس، ہر لمحے، دن و رات اللہ کی مشیت نازل ہو رہی ہے، اللہ کے فیصلے نازل ہو رہے ہیں. اور اسی کائنات میں ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا، اور اختیار ایسا اختیار دیا کہ دعاؤں کا اختیار دیا. کیا کہنا. میرے جملے پہ غور فرمائیے کہ نہ صرف عام فری ول دی، ایک مومن و مسلم کو دعاؤں کی فری ول عطا کی، کیا کہنا. دعاؤں کا اختیار دیا اور بندے سے کہا کہ دعا مانگ. اب اس کی دعا اللہ کی مرضی اور مشیت میں کتنا مقام پائے گی؟ کسی کی بالکل رد ہو جائے گی. کیوں؟ میں ابھی بات عرض کروں گا. کسی کی 50%، کسی کی 10%، کسی کی 70%، کسی کی 100% نبی کی دعا، امام کی دعا. بے شک. ماشاءاللہ. اب بندہ جس یقین کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، اب بندہ جتنی معرفت کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، کیا بات. اب بندہ مانگنے والے کی قدرتوں اور خزانوں پر جتنا یقین رکھتا ہے، اب بندہ اپنی جتنا اخلاص رکھتا ہے، جتنی اپنے دعا کا خلوص رکھتا ہے. امام نے کہا کہ بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں مگر خود اپنی دعا سے مخلص نہیں ہوتے، اس لیے رد ہو جاتی ہے کہ خود اپنی دعا سے مخلص نہیں ہے. تو بندہ جس یقین کے ساتھ دعا مانگے، جس عرفان کے ساتھ دعا مانگے، جس اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، جس معرفت کے ساتھ دعا مانگے، جتنا اس کی قدرتوں پر یقین رکھتا ہو، اسی قدر اس کی دعا قبول ہوتی چلی جائے گی. کسی کی
10%, किसी की 20%, किसी की 70%, 100%, नबी की दुआ, आइम्मा की दुआ, आरिफीन की दुआ। तो अजीज़ान गिरामी, अब तकदीर क्या है? अल्लाह की मशीयत, इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। तकदीर इंसानी क्या है? अल्लाह की मशीयत और बंदे की दुआ से जो तनासुब वजूद में आता है, तकदीर इंसानी बन जाता है। तकदीर इलाही और बंदे की दुआ से जो तनासुब वजूद में आया, जो रेशा वजूद में आई, जो कंपोजिशन वजूद में आया, वो इंसानी तकदीर करार पाई। तो आपने देखा कि तकदीर फिक्स नहीं है, बंदे के इख्तियार में भी दी। तो तकदीर मुसलसल अमल कर रही है, 0 से लेकर 100% तक अमल कर रही है। कितनी मारिफत है तुम्हारी, कितना खुलूस है तुम्हारा, कितना अमल स्वाले है तुम्हारा, कितना उसकी कुदरतों पर यकीन है, उसी कदर तकदीर का पेंडुलम मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। क्या कहने, तकदीर का पेंडुलम मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। जितने ये पैरामीटर्स आपके कामिल तर होते चले जा रहे हैं, जितने ये बुनियादें कामिल तर होती चली जा रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक तकदीर की तारीफ, दुआ की अजमत पर गुफ्तगू की, तकदीर पर बात की, और अब एक बहुत ही अहम तरीन फार्मूला मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस फार्मूले पर आपकी जिंदगी और पूरी कायनात की जिंदगी रवां और दवा है। और ये मैंने आपसे तकरीबन कोई 30 साल पहले ये आइमा की हदीस और कुरान से डिस्कवर किया था, और उस वक्त मैंने कहा था कि बस ये मेरे इल्म का कमाल है। अब मारूजी तौर पर तो इजाफा होगा इंफॉर्मेशन के तौर पर, लेकिन अर्जी तूली तौर पर इजाफा नहीं होगा। किस फार्मूले के ऊपर आपकी जिंदगी या कायनात चल रही है? अज़ीज़ान गिरामी, आप गौर कीजिए। मैंने अर्ज किया कि एक तरफ मशीयत इलाही है और एक तरफ बंदे की दुआ या उसका अमल है। इसको बिल्कुल उसी तरह से विजुअलाइज कीजिए जैसे कि ये क्लॉक है। क्लॉक में घंटे की सुई है, फिर मिनट की है, और फिर सेकंड की है। क्योंकि दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले बंदे की जो तकदीर है, जो अज़ल में लिखी गई, एक अजीब व गरीब शेर याद आया मिर्जा गालिब का इरफानी। नकल करता हूं उसे नामे आमाल में मैं, नकल करता हूं उसे नामे आमाल में मैं, कुछ न कुछ रोज़े अज़ल तुमने लिखा है तो सही। क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नकल करता हूं उसे नामे आमाल में मैं, कुछ न कुछ रोज़े अज़ल तुमने लिखा है तो सही। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक तरफ बंदे की तकदीर है जो फिक्स है। इसको विजुअलाइज कीजिए एक घंटे की सुई 12 के अदद पर। ये तकदीर इंसानी है, लिखी हुई है, रोज़े अज़ल लिखी हुई है, ये तकदीर इंसानी है। और अल्लाह की मशीयत ये किसी चीज़ के ताबे नहीं है, हर वक्त डायनामिक है, रवां और दवा है, जैसे कि सेकंड की सुई मुसलसल गर्दिश कर रही है। सेकंड की सुई मुसलसल गर्दिश कर रही है। अब क्लॉक में 2 वक्त आते हैं। इससे पहले कि उन 2 वक्तों पे मैं गुफ्तगू करूं, एक बात मैं अर्ज करता चलूं कि ये पूरी कायनात रब्बुल आलमीन ने खल्क करके इस पर एक प्रिंसिपल और उसूल और रूल नाफिज नहीं किया, बल्कि कायनात जो चल रही है 2 फोल्ड सिस्टम्स के ऊपर चल रही है। इस कायनात पर बैक वक्त 2 सिस्टम हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो इसको गवर्न कर रहे हैं। पहला सिस्टम लॉज ऑफ नेचर है, लॉज ऑफ फिजिक्स है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, आग हमेशा जलाती है, आप बीमार हैं तो हमेशा दवा पीनी पड़ती है, फल हासिल करने के लिए, समर हासिल करने के लिए बीज बोना पड़ता है, एंड सो ऑन बिलियंस एंड द ट्रिलियंस ऑफ द लॉज ऑफ द नेचर। क्योंकि फिक्स है
इसी बुनियाद पर साइंस अपना काम कर रही है। एक जर्रे की खवास को मालूम करके वो तमाम पर उसका इतलाक कर रही है। अगर लॉज ऑफ नेचर फिक्स ना होते तो साइंस कभी कामयाब ना होती। क्या कहना है। लेकिन हमारे पास एक अकीदा है कि जिसको बदा कहा गया, मुखालिफीन ने उसका मजाक उड़ाया, यानी किसी वक्त भी अल्लाह बदल सकता है। जैसे इब्राहिम को ख्वाब दिखाया, बेटे को ज़िबा करो, और आखिर वक्त में दुम्बा उस जगह आ गया। हज़रत यूनुस से कहा कि तेरी कौम पर अजाब नाजिल करूंगा, मगर उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया तो अजाब को बरतरफ कर दिया गया। हज़रत मूसा से कहा कि 30 दिन तुम मीक़ात पर आओगे, मगर उसमें 10 दिन का इजाफा किया। तो अल्लाह की एक गवर्निंग है, ये पावर है कि अंबिया को इल्म देने के बावजूद उसको बदल देता है। इसको हम बदा कहते हैं, और यही वही बदा है कि जो इस बात की दलील बन जाता है कि कायनात में साइंस और फिजिक्स के उसूल भी मुस्तकिल नहीं है, कुदरत इलाही उनको भी गवर्न क्या बात है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। क्या कहने अजीजाने गिरामी, तो अब ये लॉज ऑफ नेचर हैं जो फिक्स हैं, अपने मकान पर जामिद हैं, स्टेशनरी हैं। घंटे की सुई क्लॉक के अंदर 12 के अदद पर, जहां उसने एक सिस्टम इस कायनात पर जारी किया जो लॉज ऑफ नेचर थे, वहीं उसने एक पैरेलल सिस्टम जारी किया। लॉज ऑफ नेचर आपको और पूरी कायनात को अपने कब्जे और गवर्निंग में लिए हुए हैं, और मशीयत के कानून कायनात को और लॉज ऑफ नेचर को भी गवर्न कर रहे हैं। क्या कहने, माशाल्लाह। लॉज ऑफ नेचर को भी गवर्न कर रहे हैं। अब ये वाज़े हुआ। अब आप जाइए क्लॉक की तरफ, एक एक घंटे की सुई 12 के अदद पर, ये लॉज ऑफ नेचर थे, ये लॉज ऑफ नेचर थे, फिक्स थे। और मशीयत के कवानीन क्या है? सेकंड की सुई जो मुसलसल हरकत कर रही है। करेक्ट। अब कायनात में 2 वक्त आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कायनात में 2 वक्त सदियों के बाद आते हैं, हजारों साल के बाद आते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आते हैं। नहीं, ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा था, मुमकिन है बिलियंस ऑफ टाइम ऐसा हुआ हो। आज के इल्म की बुनियाद पर अर्ज कर रहा हूँ, बिलियंस ऑफ टाइम ये हुआ हो। सिर्फ अगर मैंने 2 मिनट में गुफ्तगू की है, बिलियंस ऑफ टाइम, क्योंकि अब वक्त का जो कॉन्सेप्ट है ये इतना नाजुक आ चुका है। आजकल के जदीद कंप्यूटर ट्रिलियंस टाइम एक सेकंड के अंदर वाइब्रेशंस कर रहे हैं, ट्रिलियंस टाइम्स की। तो हो सकता है कि इस गुफ्तगू के दौरान बिलियंस ऑफ टाइम ऐसा हुआ हो, मगर क्या हुआ हो कि क्लॉक में 2 वक्त आते हैं कि एक मरतबा सेकंड की सुई घंटे की सुई पर ओवरलैप होती है, 12 की अदद पर चली गई दोनों। हाँ, और एक मरतबा क्या हुआ कि सेकंड की सुई 6 पर आई, अपोजिट डायरेक्शन में। करेक्ट। घंटे की सुई क्या थी? लॉज ऑफ नेचर थे। सेकंड की सुई क्या थी? मशीयत थी, जो डायनामिक है, कभी नहीं रुक रही, कोई नहीं रोक सकता उसको। एक मरतबा वो 12 की अदद पर आई, एक मरतबा उसके अपोजिट आई। जब 12 के अदद पर आई तो मशीयत और फितरत दोनों एक दूसरे से ओवरलैप हुए। उस वक्त तमाम वाकयात और हवादिस वो हुए कि जो लॉज ऑफ नेचर से होते हैं, मगर जब अपोजिट डायरेक्शन में आई, 6 के अदद पर आई, फितरत को तोड़ दिया, उसको साकित कर दिया, उसको जामिद कर दिया। मशीयत ने कायनात की हर शय को तोड़ दिया। जब दोनों साथ थे तो आपको दवा भी पीनी थी, दुआ भी मांगनी थी, पानी को नीचे भी गिरना था, मगर जब 6 के अदद पर मशीयत आई, नेचर को तोड़ दिया। अब आग गुलजार बन गई। क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या कहना, दवा ने काम नहीं किया, दवा जहर बन गई, जहर शिफा बन गया। माशाअल्लाह। क्या कहना, क्या गिरामी, हम नहीं जानते। जैसा कि मैंने कहा कि बिलियंस ऑफ टाइम हो चुका होगा जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा था। हमें नहीं मालूम कि कब मशीयत और फितरत हम आहंग है, ओवरलैप है, और कब मशीयत ने फितरत के कानून को तोड़ दिया है, हमें नहीं मालूम। तो हम हर वक्त अमल करके, हर वक्त अमल करके, एक्शन करके लॉज ऑफ फितरत का भी साथ देंगे, और हर वक्त दुआ मांगकर मशीयत का भी साथ देंगे। क्या कहते हैं,
माशाअल्लाह, बहुत क्या बात। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या बात। गिरामी, तो अब आपने अंदाजा लगाया कि ये है हमारे लिए राह नजात, कि हर वक्त पे हम दमा दम हमादम अमल भी करते रहें और हमा वक्त हर सांस उससे दुआएं भी मांगते रहें, ताकि फितरत के उसूल के मुताबिक भी रहें, मशीयत के उसूल के मुताबिक भी। क्या बात, माशाअल्लाह। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या कहें। अब एक आखिरी बात अर्ज करता चलूं और फिर मैं किस्मत पर आऊं। अजीज़ान गिरामी, हमारी जो तकदीर है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा वो है कि जिसके बारे में अल्लाह ने तय किया कि मेरा बंदा कितना ही मुझसे मांगे मैं हरगिज नहीं दूंगा। एक हिस्से के लिए तय किया कितनी ही दुआएं मांग ले, कितनी ही कोशिश करे, हरगिज नहीं दूंगा। और हरगिज में नहीं कि उसकी डिक्टेटरशिप है, हरगिज नहीं दूंगे के माने गए हैं कि उस बंदे के लिए मुफीद नहीं है, क्या बात। उस बंदे के लिए फायदेमंद नहीं है, कहा नहीं दूंगा। और एक हिस्से के लिए तय किया कि दुआ मांगे या ना मांगे हर हाल में दूंगा। और एक हिस्से के लिए तय किया है कि मांगेगा तो दूंगा, नहीं मांगेगा तो नहीं दूंगा। क्या बात। ये 3 हिस्से हो गए लॉजिकली। हाँ, एक हिस्से के लिए तय किया कि नहीं दूंगा, किसी हाल में नहीं दूंगा। एक हिस्से के लिए तय किया है कि दूंगा, हर हाल में दूंगा। एक हिस्से के लिए तय किया है कि दुआ मांगेगा तो दूंगा, नहीं दूंगा। अजीज़ान गिरामी, वो हिस्सा हमारी तकदीर का है कि जो हर हाल में मिलेगा, चाहे दुआ मांगे या ना मांगे, ये उसका फजल है, ये उसका फजल है। वो हिस्सा है कि जिसके बारे में तय किया कि मांगेगा तो दूंगा, नहीं मांगेगा तो नहीं दूंगा, ये तकदीर है। और वो हिस्सा के जिसके बारे में तय किया कि हरगिज़ नहीं दूंगा, ये उसकी किस्मत है। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फरमा रहे, एक तरफ फजले इलाही, एक तरफ तकदीर इलाही, एक तरफ किस्मत इलाही। नादानी की वजह से लोग कहते हैं कि किस्मत का बदलना नहीं, तकदीर का बदलना। किस्मत तकसीम है और जो उसने तकसीम कर दिया उसको बदल नहीं सकता। हाँ, तकदीर को बदल सकता है अगर दुआओं का असर शामिल है। क्या बात। दुरूद पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनका खुलूस है, उनके वालिद का खुलूस है, इस घराने का खुलूस है कि ये मैं मजलिस में पढ़ रहा हूँ, मैं खुद हैरान हूँ। जबकि मैंने इसको डिज़ाइन भी नहीं किया था, सारी फिलबदी हो रही है और ज़हनी तौर पे भी ज़ाहिर है कि और मोमिनीन के साथ सोगवार था मैं भी उस शौक़ के ऊपर। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो ये है किस्मत का मकाम है और जो किस्मत को बनाए वो कासिम है। लेकिन अल्लाह के अस्माए हुस्ना में अल-कासिम नहीं है। अल्लाह किस्मत व तकदीर का बनाने वाला, मगर उसके 99 अस्माए हुस्ना में अल-कासिम नहीं है। इसका मतलब यह है कि किस्मत और तकदीर को वो बनाता है, मगर अपने महबूब बंदों को ये पावर देता है कि वो कासिम बन जाए। इसी लफ्ज़ कासिम से कसीम निकला और यही कसीम एक लक़ब है जो अमीरुल मोमिनीन का है। अलीयुल हुब्बुहु जुन्ना कसीम नारे वल जन्ना वसी मुस्तफ़ा हक़्क़न इमामुल इंस वल जिन्ना। इमाम शाफ़ई का शेर है कि अली वो है कि जो जन्नत व दोज़ख के कसीम है। बेशक। दुरूद पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो उसने तकदीर बनाई, उसने किस्मत बनाई और फिर उसका इख्तियार अपने महबूब बंदों के हवाले कर दिया। इसीलिए ये क्या माने हुए, इसको मैं बिल्कुल एक कॉमन सेंस में इसको सॉल्व कर दूं कि दुआएं उससे मांगी मगर मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से मांगी। तो तकदीर और किस्मत का बनाने वाला वो कि जिससे दुआएं मांग रहे हैं, मगर तकसीम करने वाले वो कि जिनका वसीला काम आ रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत खूब। एक और मर्तबा दुरूद पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फजलून पंचतन पाक बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और खत्मी मर्तबा ने इरशाद फरमाया कि मेरे अलावा बैक वक्त मेरा नाम
اور میری کنیت کوئی استعمال نہیں کر سکتا، یعنی آپ کا نام ظاہر ہے کہ محمد اور کنیت ابو القاسم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا نام اور کنیت ایک شخص کی نہیں ہو سکتی بجوز مہدی امت کی۔ کیا بتا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کا لقب بھی، آپ کا نام بھی رسول کے نام پر اور آپ کی کنیت بھی رسول کے نام پر۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کہا کہ مہدی تو ہوگا لیکن امام حسن کی نسل سے ہوگا۔ اور کیوں کہا انہوں نے؟ یہاں بھی حسن ہی ہے مہدی کے باپ، کیا کہنے، بہت لیکن انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر مہدی کے باپ حسن عسکری تسلیم کر لے تو 12 اماموں کی امامت کا قائل ہونا پڑے گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ ماشاءاللہ۔ ہاں، اس لیے کہ حسن عسکری جائیں گے پھر ان کے آبا و اجداد کی امامت جائے گی امیر المومنین تک، اس لیے انہوں نے آسان جانا کہ حسن نام تو تھا، امام حسن کی اولاد کہہ دے بجائے اس کے کہ حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد کہی جائے، اس لیے کہ پھر امامت کا قائل ہونا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے انکار کیا حسن عسکری ان کی پدریت کا، بلکہ انہوں نے کہا کہ امام حسن کی اولاد سے ہو۔ یہ ہے ریزن۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ بالکل یونیک نام ہے، یعنی رسول اللہ کی کنیت تھی ابو القاسم، لیکن خود قاسم یہ یونیک نام ہے جو پہلی مرتبہ آل محمد کے گھرانے میں رکھا گیا ہے۔ جس طرح سے کہ یونیک نام تھا علی، یونیک نام تھے حسن و حسین، محمد، اسی طرح سے آپ جان لیں ایک خاندان اہل بیت میں بنی ہاشم میں حضرت قاسم کا یہ یونیک نام ہے۔ آپ سے پہلے نام نہیں رکھا گیا، عربوں کی تاریخ میں نہیں ملتا، یا بنی ہاشم کے گھرانے میں نہیں ملتا۔ اور عجیب عجیب شان سے حضرت قاسم کے فضائل و مناقب کو شعراء نے، مرثیہ نگاروں نے بیان کیا۔ ایک بیت مجھے اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، میر انیس نے حضرت کبرا کے حوالے سے بیت کہی ہے جب لاشا خیمے میں آیا، اور عجیب و غریب بیت ہے جو نیزے کی انی کی طرح دل میں چپتی ہے کہ بکا کرتے ہوئے حضرت کبرا نے کہا جنت کے مسافر سے ہوا بیاہ ہمارا، جنت کے مسافر سے ہوا بیاہ ہمارا۔ اور پھر جیسا کہ ابھی اشعار میں آپ سن رہے تھے کہ امام حسن کو جس نے لڑتے نہیں دیکھا وہ حضرت قاسم کی جنگ کو دیکھتا۔ قاسم نے کہا مار کے ازرق کے پسر کو، جب میدان جنگ میں آئے تھے تو یہ اپنے ایک کے بعد ایک 4 بیٹے بھیجے تھے شامی پہلوان نے، اور ایک بار میں ان کو قتل کیا، اور پھر اتنا بڑا پہلوان شام کا ازرق آیا اور اس کو بھی ایک بار میں قتل کیا اپنے دادا کی طرح۔ قاسم نے کہا مار کے ازرق کے پسر کو یوں خاک میں مل جاتی ہے خود سر کی جوانی، یوں خاک میں مل جاتی ہے خود سر کی جوانی۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ بند میر انیس کا مجھے یاد آ جائے، اس کے کچھ مصرے یاد آئے ہیں مجھے کہ جب اجازت لے کے چلے ہیں حسن قاسم گلگوں قبا، تو کیونکہ یتیم بھتیجا تھا اس لیے امام نے حضرت عباس علیہ السلام کو پیچھے پیچھے بھیجا ہے، علی اکبر کے حفاظت کے لیے نہیں اور محمد کی حفاظت کے لیے نہیں۔ عجیب و غریب بات نظر آتی ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس کو بھیجا ہے حضرت قاسم کی حفاظت کے لیے یا پیچھے سے بیک اپ کرنے کے لیے۔ اور میر انیس نے اس مقام پر حضرت عباس کے اس رجز کو یا تعریف کو جو حضرت قاسم کی جنگ پر انہوں نے کی ہے اس کو نقل کیا ہے کہ زیغم ہے کون تم سا، شیر زیغم ہے کون تم سا تہے چرخ چمبری، چمبری چمبر کہتے ہیں سوراخ والے خیمے کو۔ چرخ چمبری کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ معراج پر گئے، آسمان پھٹا، اس لیے اس کا ایک لقب چرخ چمبری ہے۔ زیغم ہے کون تم سا تہے چرخ چمبری، دکھلا رہے ہو صاحب دلدل کی صفدری، دکھلا رہے ہو صاحب دلدل کی صفدری۔ اور پھر اس کی بیت میں کہتے ہیں کہ تم
तुम तो हो शेर असदे किरदगार के, बेशक। तुम तो हो शेर असदे किरदगार के, फेंका है जिसने झूले से अश्तर को फाड़ के, बेशक फेंका है जिसने झूले से अश्तर को फाड़ के। अजीज़ान गिरामी, करबो बला के बन में वो वक्त भी आया एक कासिम इब्न हसन भी अपने चचा से इजाज़त लेने लगे, मगर कासिम को इजाज़त न मिली। उम्मे फरवा ने भी सिफारिश की, मगर कासिम को इजाज़त न मिली। एक मरतबा सर को नहवड़ाए हुए पुश्ते खेमा खाक पर बैठ गए। नागा याद आया कि बाबा ने बाजू पर एक तावीज़ बांधा था। उस तावीज़ को खोला, बाबा की तहरीर थी, कासिम मेरा भाई दश्ते बला में गिरफ्तार होगा, लश्करों के नरगे में होगा, बेकस गमगीन भूखा और प्यासा होगा। कासिम मेरी तरफ से नजराना बनना, मेरी तरफ से फिदिया बनना, चचा के कदमों पर अपने सर को कटा देना। उस नविश्ते को लिया, इमाम के पास आए, इसलिए इजाजत नहीं दे रहे थे कि अभी नाबालिग थे कासिम, अभी वक्त हुजानत था कासिम का, इसलिए हुसैन ने इजाजत नहीं दी थी। मगर जब इमाम हसन मुश्तबा की तहरीर देखी, इमाम की आंख में आंसू आए, भाई की तहरीर को आंखों से लगाया। कासिम जाओ, तुम्हारे बाबा ने पहले ही इजाजत दे दी। कासिम गुलगू गवाह को शहादत के लिए तैयार किया, जैसा कि बात तारीखें कहती है एक नौशा बनने के लिए तैयार किया। उस मर्तबा तो सेवर और सामान नारास्ता किया, मगर इस मर्तबा तमाम अहले मकातिल कहते हैं कि हजरत कासिम के गिरेबान को चाक कर दिया, उसको फाड़ दिया, कि कहीं नौशा का लिबास मख्तल में लूटा ना जाए, लाशा कासिम ओरियाना हो जाए। कासिम चले, रजस पढ़ते चले। हमीद इब्न मुस्लिम का बयान है कि मैंने ऐसे शहजादे को आते देखा कि कोई बदली से चांद निकल आया, उसने रजस पढ़ा और एक फसाद के साथ रजस पढ़ा, अपनी शमशीरें दो बहकर को निकाला और हमला किया, पुश्तों के पुश्ते लगाए, दुश्मनों की सफेद तितर बितर हुई। नागा कासिम के जूते का तस्मा टूट गया। हमीद का बयान है कि वो नौजवान लड़का अपने जूते के तस्मे को बांधने के लिए झुका और इधर जालिम ने पर्चा मारा। कासिम जमीन पर तड़पने लगे। कहा चचा जान, अपने भतीजे की खबर लो। गजबनाक हालत में इमाम शमशीर तोड़ कर चले, अब्बास भी चले, लश्कर भागा। कासिम लाशा का लाशा घोड़े के टापों से पामाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबि यनक़लिबून। परवरदिगार बहुत शहीदान करबला, बहुत असीरान करबला, जो मोमिन मोमिनात मर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। ख़ुसूसन शुहदाए अहले बैत जो मुसलसल इस दुनिया से जा रहे हैं, उनकी हिफाजत और नुसरत के सामान बहम पहुँचा। परवरदिगार बानिया ने मजलिस की जो हाजतें हैं उनको रवा फरमा। परवरदिगार हमारी एक जो आसान मौत हुई है आमिर रहमदार की, उनको अलैहिन में जगह अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा। अर्ज़ समावात की हर बला से जानो मालो इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तालिब हाजात की हाजतों को बरला, जो कर्जदार हैं उनके कर्जों को अदा फरमा। परवरदिगार मिल्लत जाफरिया को और शियान हैदर करार को रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ हैं, ख़ुसूस पाकिस्तान में, उनके जानो मालो इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। अपने नूर का हुज्जत कर एक मतलब सूरह हमद और 3 का सूरह तौहीद तमाम माता में हुसैन Ya Hussein, 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 मैदान में आकर आंसू बहाकर
میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو صحرے کی لڑیاں صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پر تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پر پڑھ انا للہ سجدے میں جا کر پڑھ انا للہ سجدے میں جا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی کیسے اٹھایا بنرے کو شان خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی کیسے اٹھایا بنرے کو شان دو زان ہو کر چادر بچ کر دو زان ہو کر چادر بچھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو صحرے کی بکڑی لڑیاں اٹھا کر صحرے کی بکڑی لڑیاں اٹھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بھائی حسن کی ہے تو نشانی روتی رہے گی تجھ پر جوانی بھائی حسن کی جوانی روتی رہے گی تجھ پہ جوانی او پامال ٹکڑے سینے لگا کر پامال ٹکڑے سینے لگا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو آنکھوں سے آبے کا سر بہا کے مختار جنت رونے لگے تھے آنکھوں سے آبے کا سر بہا کے مختار جنت رونے لگے تھے بن کربلا میں سب کچھ لوٹا کر بن کربلا میں سب کچھ لوٹا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو صحرے کی بکھڑی لڑیاں اٹھا کر صحرے کی بکھڑی لڑیاں اٹھا کر مظلوم
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. کائنات روتی ہے حسین غم تیرے 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 کائنات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین لائے تھے قلب حسن کے لاشے کو حسین لائے تھے قلب حسن کے لاشے کو دلہن کو دیکھ کے ساری بارات روتی ہے دلہن کو دیکھ کے ساری بارات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے جو دیکھا شوق پیغمبر کے دل پہ داغ سنا جو دیکھا شوق پیغمبر کے دل پہ داغ سنا حیران فرشت ہے موت تو حیات روتی ہے حیران فرشت ہے موت تو حیات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے ویران پانی چلے جب حسین اصغر کو ویران پانی چلے جب حسین اصغر کو رباب خیمے کی تھا میں قنات روتی ہے رباب خیمے کی تھا میں قنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین لائے تھے قلب حسن کے لاشے کو حسین لائے تھے قلب حسن کے لاشے کو دلہن کو دیکھ کے ساری بارات روتی ہے دلہن کو دیکھ کے ساری بارات روتی ہے حسین غم تیرے کائنات روتی ہے حسین غم
کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، یا حسین یا حسین یا